तू ठाकुर ऊच भगवाना, बोलिए सच धर्म झूठ न बोलिए। जो गुरु दसै वाट मुरीदा जोलिए। सतनाम। श्री वाहिगुरु जी सूही महला पंजवा। बहती जात कदे दृष्ट न तारत, मिथ्या मोह बंध है नित पारच। बहती जात कदे दृष्ट न तारत, मिथ्या मोह बंध नित पारच। माधवे भज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर शरणी रहाओ। करत विकार दो कर चारत, राम रतन रिद तिल नहीं तारत। भरन पोखण संग ओद बिहाणी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। शरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। शरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत वडभागी हम। सो अमृत वेले शहीदां दे सिरताज सोढी सुल्तान गुरदेव धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का ये पावन शब्द सूही राग विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने प्रकाशमान रूप दे विच पावन शब्द सानू तुहानू अज पूरी मानवता मनुखता नू हर एक प्राणी आउण ते सुन बहन वाले नू गुरु साहिब जी ने श्री मुख वाक रूप दे विच किरपा कीती है। तकरीबन कोशिश करांगा मैं सिर्फ अद्धा घंटा या 35 मिनटां दे विच आपां समाप्ति करन दी कोशिश करांगे। ये टाइम मैं तां दस्सिआ है, कई कहणगे एक होर लग गया भी हुण हटण चाहुंदे ही नहीं, भी असीं भी हुण घरां नूं जाना है। तो जो थोड़ा जिहा टाइम का पता होवे फिर अगला कहता भी चलो 35 मिनट ही नहीं बही जाने आ। तो जे ना पता होवे भी फिर हुण कोई नहीं पता इन्हां दा भी शायद ये 1:30 बजा देना। सो आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। शहीदां दे सिरताज सोढी सुल्तान गुरदेव धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कृपा की है, बख्शिश कर रहे ने। सतनाम। श्री वाहिगुरु जी सूही महला पंजवा। बहती जात कदे दृष्ट न तारत। इने आरंभक बचन जिथों शब्द शुरू हुंदा है, पर इस शुरू वाले शब्द दीयां पंक्तियां नूं समझण तो पहलों जिहड़ियां रहाऊ दीयां पंक्तियां हन वो हन माधवे। माधवे दे अर्थ होंदे ने अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी। माधवे भज दिन नित रैणी। माधवे परमात्मा, भज दे अर्थ ने जपना, दिन नित रैणी, रैणी दे अर्थ ने रात। रोज़ आपां ये बचन सुनदे ही हाँ, जिहड़े सहज पाठ करन सुन पढ़न वाले ने। रैण दिनस प्रभात तू है ही गावना। जी जंत सरबत नाउं तेरा ध्यावना। तू दाता दातार तेरा दिता खावना। भगत जना कै संग पाप गवावना। जन नानक सद बलिहारे बल बल जावना। माधवे भज दिन नित रैणी।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਬਲਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਜਾ ਵਜਾਓ, ਤਬਲੇ ਖੜਕਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਢੋਲਕੀਆਂ ਤੇ ਚਮਟੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪਰ ਪਰੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਜਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵੈਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ 4 ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਬੀਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਕੁਛ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਡਿੰਗਾ ਨਗਰ। ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ ਸਨ। ਖੈਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਡਿੰਗੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਗਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਤੇ ਡੱਗਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਾਹਦਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਚਲੋ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਛਕ ਛਕਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੈ ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਨੈ। ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਗਾਤਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 40ਵੇਂ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਭਾਵ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੋੜੈ ਅੰਨ ਕਰੈ ਪਾਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਚੌਲ ਛਕਦੇ ਨੇ। 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕੁਝ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਚੌਲ ਕੁਸ਼ਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 40 ਤੋਂ 41ਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ, ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਵੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਵੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜੂ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ,
ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣੇ, ਉਹਨੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਟਰੂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ, ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਬ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਸੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝਗੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਖੈਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਛਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਜੋਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਆ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਗਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੁਗਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਬਸ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਢੋਲ ਦਾ ਡੱਗਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਈ, ਕੋਈ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਲੋਕ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਢੋਲ ਵਜਾਓ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਢੋਲ ਵੱਜਿਆ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ, ਦਰਅਸਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਨਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ, ਸਰੀਰਕ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਢੋਲ ਵੱਜਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਬਚਨੇ, ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ दारू ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
पर यह दारू तां मिलती है जे आपां पूर्ण गुरु वैद दे नाल जुड़ जाइए। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने फिर जदों ये बचन किया, ढोल बजाओ, जदों बजाया उठ के खलो गया ते धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहंदे जोगिया आ भोले भाले लोकां नूं ये तां अज्ञानता दे विच डुੱਬे ही ने, तू तां सब कुछ जानण दे बावजूद अपनी हौमे दी खुराक खाण बदले तू इन्हां लोकां नूं विचारियां नूं क्यों पखंड दे पिछे ला के इन्हां दी संपदा लुटदा पिया है। वेखो दरअसल एक हुंदा है धर्म ते एक हुंदा है भरम। जिहड़ा बंदा धर्म भरम दे विच पै के करे वेखण विच ओह धर्म नज़र आउंदा है, दरअसल हुंदा ओह भरम ही है। ते मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने बंदिया आ तेरी जिहड़ी तेरी जिंदगी दी नदी है ना, ये वहिंदी जा रही है जिवें एक पानी नदी विच वह रहा है। जिहड़ा अज दा अंमृत वेले दा मुख वाक आया गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दा, सतगुरां ने ये जिंदगी दी नदी का जिक्र किया है, बाहरों नदी का एक प्रमाण लिया है। मेरे सतगुरां ने जिहड़ा जोगी हौमे हंकार दी नदी दे विच अपनी जिंदगी नूं बर्बाद कर रहा सी, उहदी जिंदगी वह रही सी, मेरे गुरु पातशाह जी ने उहनूं सुचेत किया ते पंजवें जामे दे बचन ने जिहड़े ओह बिल्कुल इस इतिहासक साखी नाल ढुकदे ने। जिवें गुरु बाबा जी ने आख्या जोगिया 40 दिन की 42 दिन की जिन्ने मर्जी दिन होण, पर सतगुरु जी कहंदे तू उस परमात्मा दा नाम जे जपना है ना तां ओह नाम तू इस तरीके नाल जप, तेरा जपना कहंदे विखावा ना बने, क्योंकि धर्मी हो जाना होर गल है ते धर्मी दिख पैना होर गल है। ते मेरे सतगुरु जी कृपा करदे ने, आओ अमृत वेले दे पावन बचनां नूं वाचन की कोशिश करिए। सारी संगत आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। माधवे भज दिन नित रैणी। ये बंदिया तू मालक वाहिगुरु दा भज, उदा नाम जप, वाहिगुरु वाहिगुरु कर, उस मालक वाहिगुरु दी याद विच जुड़। माधवे भज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। गुरदेव पातशाह जी कहंदे ये जिहड़ा मनुखा जन्म है ना, ये भी एक पदार्थ की तरह है, पर इस मनुखा जन्म की जिहड़ी बाजी है ना, ये तू जित के जानी है, ये तू हार के नहीं जानी। जे तू मनुखा जन्म की बाजी हार के तुर गया तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते ने, फिर तेरा आउणा दुनिया में सफल नहीं। पातशाह आप ही अगों उत्तर देंदे ने, मेरे मालक वाहिगुरु जी ये मनुखा जन्म एक पदार्थ है ते इनू जित्तिया किवें जा सकता है, इनू सफल किद्दां करना है। मेरे पातशाह कहंदे हर शरणी, हरि परमात्मा दी शरण विच आ जा। ओदी शरण विच आउण नाल की होएगा? आरंभक बचन ने बहती जात कदे दृष्ट ना तारत। बहती जात दे अर्थ ने भाव जिंदगी दी जिहड़ी नदी है, ये जिहड़ा मनुखा जन्म है ना, एक नदी की तरह, जिवें नदी का पानी वह रहा है वग रहा है। आपां आम कहावत है भी जिहड़ा पानी पत्तना तो एक वारी लंघ जे वह परत के कदी नहीं आउंदा। इसे तरह बचपन तो बाद जवानी, बचपन तो बाद जवानी जरूर है, पर जवानी तो बाद कदी मुड़ के बचपन नहीं आउणा। जवानी तो बाद बुढ़ेपा है, बुढ़ेपे तो बाद कदी मुड़ के जवानी नहीं आउणी, क्योंकि बुढ़ेपा अखीरला पड़ा है, बुढ़ेपे तो बाद भाव मौत ही आउणी है। क्योंकि मेरे सतगुरां ने बाणी विच बड़ियां उदाहरणां दित्तियां ने, जिहड़े जिंदगी जिउण दा तरीका सिख लैंदे ने। सुकरात एक सुकरात है ना जिहड़ा, वो एक यूनान का प्रसिद्ध बड़ा वड्डा दार्शनिक होया। एक मिनट विच मैं बेनती करा, पर कहंदे जिस समय कहंदे सुकरात नूं पकड़िया गया, क्योंकि वो अल्लाह अल्लाह करदा सी, अनल हक कहंदा सी, भाव मैं ही रब हाँ। जे कहंदे उस में सुकरात नूं पकड़िया ते उन्हां समयां विच सज़ा दित्ती जांदी सी, जहर पीस के दिता जांदा सी। इधरों कहंदे जिहड़ा जलाद है वो जहर नूं पीसदा पिया है, पर इधरों सुकरात दे जिहड़े चेले बालके ने वो कहंदे गुरु जी उस्ताद जी जहर इधर पीसिया जा रहा है, कुछ क चंद मिनटां तो बाद जहर दे के तुहानूं मार देना है। पर
पर जिहड़ा कहंदे जहर पीसदा पिया ना ते उहनूं सुकरात कहण लगा, भलिया छेती छेती जे जहर नूं रगड़ मैं पीवां। पर कहंदे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਰਗੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਗੜ ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂ। ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਦੇਖਣੇ की तरह जिंदगी देखी, चिराग बुझने लगे तो हमने रोशनी देखी। कहंदा ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੰਢਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੰਢਾਇਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਖਣੇ की तरह ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ। चिराग, चिराग ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। चिराग बुझने लगे तो रोशनी देखी। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੋਤ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਬੰਦਿਆ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਪਾਰਚ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨਾ ਉਲਝ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮੀ ਸਵਾਰਨਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕ ਬੰਨ ਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਚ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਰਹਾਉ, ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਨ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ, ਪਰਿਆ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਐਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਜਨ ਬਿਛੂ ਡਸਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇਉਂ ਤੜਫਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ ਬਿਛੂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਛੂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਛੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਜਨ ਬਿਛੂ ਡਸਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ,
ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਆਪਣੇ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਤੋਂ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਨ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ, ਔਦ ਮੈਨੇ ਉਮਰ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਲੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਨਾ, ਉਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਨਾ, ਉਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ। ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੇ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਵ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ 8 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦਾ ਟੀਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500 ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਘਾਹ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਦਾਸ ਨੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਔਗੁਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਸੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਲੈਥਰੋਪ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਕਦਮ ਘੜੀਆਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਬਖਸ਼ੋ ਸੀਸ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।